ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ। ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨਾ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਜਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਰੀ ਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
कि सच्चे पातशाह जी आप जी ने पिछली पौड़ी दे विच जिस जिस तरह दे कर्म कांड लोग करते हैं, कोई रात नूं जा करके, कोई रुत्तां दे अनुसार, कोई तीर्थां दे किनारियां दे उपर जिस जिस तरह दे कर्म करते हैं, वो कर्म कांड का जिक्र किया है। बंदा कर्म करदा है, उस तो बाद धर्म की प्राप्ति हुंदी है। इस बिरती नूं सच्चे पातशाह जी ने तनु मन सकिया कि मन दीयां वासनावां रोकणियां, मन दीयां वासनावां नूं रोक करके परमेश्वर की बंदगी करनी, सिमरन करना। धर्म खंड का इहो धर्म, धर्म कर्म तो बाद धर्म की प्राप्ति हुंदी है। धर्म खंडियां दा आप जी ने जिक्र किया ते सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलां पास बेनती की कि सच्चे पातशाह हुण ज्ञान खंड दा सानू किरपा करके कथन करके दसो भी धर्म तो बाद ज्ञान प्राप्त होया है, ज्ञान दी अवस्था की हुंदी है, ज्ञान दे विच किस तरह दा अनुभव हुंदा है। सिद्ध लोकां दी बेनती नूं सुन करके धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह समुची लकाई दे भले दे संबंध विच ज्ञान खंड बारे कथन करते हैं। आओ श्रवण करके होर भी लाहा प्राप्त करिए जी। ज्ञान खंड का आखो कर्म। सच्चे पातशाह जी ज्ञान खंड, ज्ञान नाम है हिस्से दा भाग दा। आखो कर्म, जिन्हां नूं ज्ञान प्राप्त हुंदा है उन्हां दे करतब, उन्हां दी अवस्था ते कर्म नाम है बख्शिश दा। चंगे कर्म कीते, धर्मी बने, धर्म तो अगे ज्ञान दी प्राप्ति होई। उन्हां दी अवस्था किन्नी कुं हुंदी, उन्हां दे करतब, उन्हां दे उपर किन्नी बख्शिश हुंदी है। सच्चे पातशाह जी कृपा करके सानू दसना करो। केते पवन पानी वै संतर, जिन्हां दे हिरदे दे अंदर ज्ञान दा प्रकाश होया। कईयां ने ज्ञान नूं गुरु दसिया, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह गुरु नहीं। ये बुद्धि ते पड़दे दी अवस्था है कि जिन्हां दी बुद्धि ते पड़दा पै गया वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरु नहीं मनदे। चौथे पातशाह जी दे बचन हन, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सिखां दा केवल ते केवल शब्द गुरु आ, देह धारी शरीर गुरु नहीं। कलगीधर पातशाह जी दे बचन आपां रोज अरदास दे रूप विच पढ़दे, सुनदे ते याद करदे हैं। आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। परचा शब्द दा दीदार खालसे दे ते पूजा अकाल दी करनी है। धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी श्री दशम ग्रंथ की पावन गुरबाणी अंदर
गुरु दे बारे जिक्र करते आ, जागत जोत जपै निस्बासर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मट भूल न मानै। जगदी जोत जिहड़ा शब्द आ ओनू मनना, मड़ियां मट्टां नू भुल करके गुरमुखो सिख ने पूजना नहीं। पावन गुरबाणी दे बचन हन, जो पाथर की पाई पाए, तिन की काल अजाई जाए। जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरता होवै सेव। जेड़ा पत्थर दी मूर्ति नू देवता जां प्रकाश रूप परमेश्वर जानदा है, ओदी गुरमुखो सेवा किसी लेखे विच नहीं। जां आम तौर ते ਜਿਹੜੇ ब्राह्मण जाति ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਨ ਹਾਰਿਆ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह कबीर साहिब जी दी रचना द्वारा समुची लकाई नूं संबोधन करके जिक्र करदे आ। बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। वो संसारी लोकां दा तां गुरु हो सकदा है, पर साधु महात्मा संत ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ? ਅਰਧ ਉਰਧ ਕੈ ਪਚਮਵਾ, ਚਾਰੋਂ ਬੇਦੋ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਚ ਕੇ ਖੱਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। दुनिया दे लोकां नूं ओह करन वास्ते कहंदा है। श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह सारी धरती ते गए, शब्द दा प्रचार कीता। 10 पातशाहियां ने अपने समय दौरान शब्द दा प्रचार कीता। इसे तरह कलगीधर पातशाह अपना पंच भूतक शरीर त्याग करके जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी बख्शिश करके गए। पर गुरु दा ज्ञान हुंदा, ज्ञान गुरु नहीं हुंदा। सुखमनी साहिब दी पावन गुरबाणी अंदर शहीदां दे सरताज धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र रचना दे बचन हन। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनाश। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह ने साडे हिरदे दे अंदर ज्ञान दा प्रकाश कीता ते अज्ञानता दा हनेरा सदा वार ते बनाश हो गया। हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगाश। अज्ञानता दा हनेरा दूर हुंदा है, पर गुरु धारण करिए ते उहदे कोलों ज्ञान मिलदा है। ते सच्चे पातशाह इत्थे सानू समझाउंदे आ, जिन्हां दे हिरदे दे अंदर ज्ञान पैदा हो गया। ज्ञान पढ़न दा नहीं, ज्ञान राजनीति दा नहीं, ज्ञान पैसे इकट्ठे करन दा नहीं, ज्ञान लोकां नूं भरमाउण दा नहीं। आम तौर ते कई तरह का ज्ञान हुंदा, जिवें डॉक्टर नूं ज्ञान हुंदा वो बीमारियां दा इलाज करदा है। साइंसदानां नूं साइंस दा ज्ञान हुंदा। आम तौर ते अज तो कुछ समय पहला बीतण लोग पकार पकार के ये गल कहंदे सन कि साइंस साइंस
ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕੂਕਦੇ ਸਨ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਰੱਬਿਆ ਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਬਿਆ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਮਨਮਤ ਲੋਕ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਦਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਉ ਮਰੈ ਧਨੰਤਰ। ਜੇਕਰ ਜੜਾ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਪਰ ਧਨੰਤਰ ਰਵੈਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ। ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਿਜ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਇੰਸ ਰੱਬ ਆ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਵੀ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀਵੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਦਾ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਇਆ, ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਬੁਝਦਾ, ਨਾ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ,
ਗਿਆਨ ਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਹਵਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਘੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਏਡਾ ਘੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਟ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਰ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚਤਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਬਲ ਕਰਕੇ, ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਸਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਚੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦੇਈਏ। ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਪਾਵਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ,
ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਪੈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਕਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਲਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਾਲਾ ਕਲਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਣਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਵੈ ਸੰਤਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਗ। ਅੱਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵਹਿ ਦਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਗਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਗੇੜਿਆ, ਕਿਆਰੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਖੂਹ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਆਰੇ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਓ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
पर वो कहता कि मैनू निगाह नहीं आउंदा, क्योंकि ओदी बिरती नहीं, ओदे अंदर ज्ञान नहीं, उस ब्राह्मण दी भावना नहीं। धन्ने नू नजर आउंदा क्योंकि धन्ने दी जिहड़ी भावना ओदे हिरदे दे अंदर ज्ञान आ। फिर कोई भी जिहड़ा धर्म आ गुरमुखो भावना ते खलोता है। जदों एक बार धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने रात दे समय करतारपुर साहिब दी धरती ते गुरसिखां नूं पुछया, बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं पुछया कि बाबा जी रात किन्नी क लंघी आ। उदों लोग तारियां दा हिसाब ला करके रात दा अंदाजा लाउंदे सन भी रात ऐनी बीत गई ते ऐनी पिछे रह गई है। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने तारियां दा हिसाब ला करके दस्या कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ऐनी रात रह गई आ ते ऐनी बतीत हो गई आ। कहने लगे नहीं पुरखा दिन चढ़ गया। बाबा बुढ़ा साहब जी ने जवाब दिता नहीं सच्चे पातशाह जी रात आ। आखिरकार जदों धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बचन करके पूछया कि पुरखा रात किन्नी लंघ गई ते किन्नी रह गई आ। कहने लगे सच्चे पातशाह ऐनी रात लंघी ते ऐनी बतीत हो गई है। कहने लगे नहीं पुरखा इन्नी नहीं, दिन चढ़ गया ते धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि सच्चे पातशाह जी जिन्नी आप जी नूं भाई ओनी बतीत हो गई आ, जिन्नी नहीं भाई ओनी रह गई आ। कहने लगी जा पुरखा दिन चढ़ गया आ साडे बस्तर नदी ते जा करके धो लिया। गुरमुखो ये आपो अपनी भावना से जिथों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोलों दूजे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह चले उत्थे रात आ। रावी दे किनारे ते आए अच गुरमुखों ते धुप लगी आ। ये सतगुरु सच्चे पातशाह दा करिश्मा है, आपो अपनी भावना है। जेकर भावना नहीं ते कुछ भी नहीं, जेकर गुरमुखो भावना ते सब कुछ है। सच्चे पातशाह जी दा बचन मन्या, वस्त्रां नूं धोता, वस्त्रां नूं सुकाया, सुका करके फिर दोबारा करतारपुर साहिब धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच हाजिर होए। ये गुरमुखो ज्ञान दीयां गल्लां, जिन्हां दे अंदर ज्ञान है उन्हां नूं पता है कि अग किन्ने तरह दी हुंदी आ। एक गुरमुखो समुंदर दी अग भी हुंदी आ, एक जठर अगन भी हुंदी आ, एक हर एक बूटे दे अंदर रहिंदी आ। सच्चे पातशाह सिद्धां नूं संबोधन करदे आ कि ते पावण किन्ने तरह दी पाउण है, हवा पानी किन्ने दा तरह दा ते अग किन्ने तरह दी आ। ये जिन्हां दे हिरदे दे अंदर जिहड़े ज्ञान खंड दी अवस्था विच पहुंचे उन्हां नूं पता है। केते कान महेश। फिर जिस तरह द्वापर युग दा अवतार कृष्ण भगवान होया, पर एक कृष्ण नहीं गा। आपां ते दुनिया दे लोग एक कृष्ण तक ही सीमित आ, पर जिन्हां दे हिरदे दे अंदर ज्ञान उन्हां नूं पता कि एक नहीं अनेकां करोड़ां कृष्ण आ। ते महेश नाम है शिव जी दा। जिन्हां दे हिरदे दे अंदर सिद्ध लोको ज्ञान आ, उन्हां नूं पता लगदा उन्हां दी सुरती बिरती आ। अनेकां ही करोड़ां दी गिणती विच कृष्ण भगवान ते करोड़ां दी गिणती विच शिव जी देवते हन। केते बरमे घाड़त घड़ी है। जिन्हां नूं अकाल पुरख वाहिगुरू ने ज्ञान दी सोझी दित्ती आ, एक बर्मा नहीं अनेकां ही बरमे आ जिहड़े दुनिया दी घाड़त नूं घड़दे आ। किहदे हुक्म अंदर? परमेश्वर दे हुक्म अंदर आ। पर जेकर आपां दुनिया दे लोकां नूं इह कहांगे कि बर्मा एक नहीं बर्मा अनेकां ही आ, पर वो कहणगे भी असीं ते वेखिया नहीं, असीं सुनिया नहीं, असीं ते मन सकदे आ ना भी इक्को देवता बर्मा होया, होर कोई बर्मा ही नहीं।
पर जिन्हां दे हिरदे दे अंदर सिद्ध लोको ज्ञान है, उन्हां दी सुरती बिरती दे अंदर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि करके अनेकां ही संसार दी घाट घड़न वाले बर्मा दिखाए हन। रूप रंग के वेश, फिर उन्हां दा रूप कहंदे शरीर नूं, उन्हां बर्मियां दे जिहड़े वखरे वखरे रूप है एक दूजे दे नाल मिलदा नहीं। रंग उन्हां दे रंग भी वखरे वखरे आ, जिन्ने अनेकां बर्मा उन्हां दा रूप भी एक दूजे नाल मिलदा नहीं। उन्हां दा शरीर भी एक दूजे नाल मिलदा नहीं। ते वेश कहंदे लिबास नूं, अनेकां जिहड़े परमेश्वर ने बर्मे पैदा कीते आ, उन्हां दे लिबास भी वखरे वखरे एक दूजे नाल मिलदे नहीं। पर सोझी वालियां नूं इह पता है। केतिया कर्म भूमि मेर केते, फिर जिहड़ी धरती आ, जिस तरह कि आपां एक धरती ते वसदे आ, एक धरती नहीं एक कर्म भूमि, क्योंकि धरती ते आ करके जेहो जे बंदा कर्म करदा ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਗੁਰਮੁਖੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਜੇ ਬੰਦਾ ਝੋਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਸ਼ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂ ਭਗਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਫਿਰ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਕੋਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 400 ਕੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 9 ਨਾਥ ਵੀ ਆ, 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ 84 ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ, 9 ਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਬਣਾਏ ਆ।
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਬਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਨਵ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 14 ਰਤਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਧਾਣਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ। ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਤਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਡਜ, ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਜੇਰਜ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਸੇਤਜ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਚਮ ਜੂਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਚਿੱਚੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਤਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਤਪਜ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੁਕਸ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੁਕਸ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਫਿਰ ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਤਖਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ, ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗਿਆਨ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰ ਮਨ ਜਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਕਦੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। 5 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇਵਾ, ਤਾ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ, ਸ਼ਕ ਪੁਨ ਲੇਵਾ, ਪੁਨ ਮਿਲ ਪਾਂਚੂ ਰਹਿ ਜੋ ਭਾਖਾ, ਤਾ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ 부ਝੇ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਜਿੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 5 ਨਹੀਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ 5 ਨਹੀਂ 3 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਰੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ।
ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਫਰੇਬੀ लोग कही जाते कि श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा है। जो 5 बाणियां पढ़ करके अमर तैयार किया जाता, वो 5 बाणियां हर एक गुर सिख ने पढ़निया, जरूर पढ़निया। संध्या के टाइम ते रहरास साहब जी का पाठ अपने आसन ते बराजन लग्या। श्री सोहले साहब की गुरबाणी का पाठ गुर सिख ने रोजाना करना। ये 7 बाणियां जरूरी हर एक गुर सिख वास्ते है। एक हीरा सिंह नाम का पुराना सिंह है, वो श्री आनंदपुर साहब सचखंड वासी बाबा ठाकुर सिंह महापुरखों के कोले आया सी। उन्हें आप दसी गल, पुराना सिंह सी ते बाबा जी ने पूछा हीरा सिंह नितनेम करदा है? कहन लगा जी करदा है। किन्ना नितनेम करदा है? कि बाबा जी मैं सुखमनी साहब का पाठ करदा, 5 बाणियां नहीं पढ़दा। बाबा जी ने अगों जवाब दिता सी सुखमनी साहब बाणियां ये नहीं आपां पढ़नी नहीं, पर पहला गुर सिख ने 5 बाणियां पढ़नियां। अमृत छकन लग्या, जो अमृत तैयार करन लग्या 5 बाणियां पढ़ियां, उन्हां दा पाठ पहला करना, बाद विच सुखमनी साहब करना। कई डेरियां जां विद्यालयां दे विच 5 बाणियां दा नितनेम नहीं कीता जांदा। ये गुरमत दे उल्टिया अनुकूल नहीं। जिथे भी धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा, उथे 5 बाणियां गुर सिख ने आप पढ़निया। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच रहराज साहिब जी का पाठ भी करना, कीर्तन सोहले का पाठ भी करना, फिर बाणी का जाप जरूर करना है। ते तीजा अमृत किया, अमृत सरोवर, अमृत सार शिव जी का घर। अमृत सरोवर ते गुरमुखो कदे वास्ते शंका नहीं करना। नास्तिक बिरती लोकां, नास्तिक बिरती वाले लोकां दा पूरा जोर लगा। आखे जी ये पुरातन समय का एक साधन सी पानी इकट्ठा करने वास्ते। गुरमुखो नहीं, पुरातन समय का साधन नहीं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सिख धर्म के तीर्थ बनाए आ। जिस तरह के हिंदू मत के 68 तीर्थ आ, ये सच्चे पातशाह जी ने तीर्थ बनाए आ सिखां दे वास्ते। उन्हां तीर्थां दे विच ते इन्हां तीर्थां दे विच गुरमुखो बड़ा फर्क आ। उथे शूदर ते वैस जाति दे जिहड़े लोग आ इशनान नहीं सी कर सकदे, ते सच्चे पातशाह जी ने भिन्न भेद नूं मिटा करके तीर्थ बनाए आ, जिथे स्वर्ण जाति दा मनुख इशनान कर सकदा, वैस ते शूदर भी कर सकदे आ। जिथे स्वर्ण जाति दा बंदा बाणी पढ़ सकदा, इस पावन गुरबाणी नूं वैस ते शूदर भी पढ़ सकदे। किसे नूं कोई रोक नहीं, किसे नूं कोई टोक नहीं। अमृत सरोवर ते गुरमुखो कदे वास्ते शंका नहीं करना, किंतु नहीं करना। पावन गुरबाणी दे बचन हन संतो, रामदास सरोवर नीका, जो नहावै सो कुल तरावै, उधार हुआ है जी का। रामदास सरोवर नहाते, सब उतरे पाप कमाते। अमृत सार सिफती दा कर, जिथे खंडे बाटे दा अमृत छकना, अमृतमयी गुरबाणी दा पाठ भी करना, ते अमृत सरोवर दे विच गुरमुखो इशनान भी करना। नास्तिक बिरती वाले लोकां तो दूर रहना। सवेरे अमृत वेड़े आलस त्यागना, उद्यमी होना, इशनान करना। ते कई लोग 15-15 दिन 20-20 दिन ते कई महीना भी नहीं इशनान करते। पर गुर सिख दी परिभाषा दे संबंध विच तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दी पावन गुरबाणी दे बचन हन। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै। गुरमुखो आलस त्यागना, इशनान करना सिख वास्ते रोजाना जरूरी है। जिवें नितनेम करना जरूरी है ना, इस तरह गुर सिख वास्ते इशनान भी रोजाना करना जरूरी है। अमृत छकना भी जरूरी,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ।